اردو ڈسکوری کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عرض کرتے چلیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتی رہے، اور ساتھ ہی عرض کرتے چلیں کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے۔ میں بے عزتی کو ترسا ہوا تھا۔ میں ایک دن اپنے پرانے محلے میں چلا گیا۔ میں گلی سے گزر رہا تھا، مجھے اچانک آواز آئی، اوئے ظفری، کتھے منہ چک کے پھر رہے ہیں؟ بس یہ آواز میرے کانوں میں پڑنے کی دیر تھی، میری ساری ٹینشن، اینگزائٹی، بلڈ پریشر اور شوگر ٹھیک ہو گئی۔ میں خلا سے زمین پر آ گیا۔ وہ مسکرا رہا تھا، مجھے بڑے ہی عرصے بعد مطمئن، مسرور اور صحت مند دکھائی دیا۔ میں اسے 10 سال سے جانتا ہوں۔ یہ سیلف میڈ ارب پتی ہے، میڈیکل سٹور چلاتا تھا۔ 25 سال پہلے کف سیرپ کی ایک دیوالیہ کمپنی خریدی اور کف سیرپ بنانا شروع کر دیا۔ ملک میں اس وقت ڈسٹ الرجی پھیلی ہوئی تھی۔ لوگوں نے اس کا کف سیرپ استعمال کرنا شروع کیا اور پھر معجزہ ہو گیا۔ یہ لاکھ پتی بنا، پھر کروڑ پتی ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ارب پتی بن گیا۔ دکان فارماسیوٹیکل کمپنی میں تبدیل ہو گئی اور یہ دوائیں ایکسپورٹ کرنے لگا۔ ناظرین گرامی، میں کہانی آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو دنیا کی خطرناک ترین چیز کے بارے میں بھی بتاتا چلوں۔ دولت دنیا کی خطرناک ترین چیز ہے۔ دنیا میں آج تک ایٹم بم سے اتنے لوگ نہیں مرے جتنے لوگ روزانہ دولت کے ہاتھوں مرتے ہیں۔ انسان کبھی بھوک سے نہیں مرتا، کھانے سے مرتا ہے۔ انسان کو غربت نہیں مارتی، امارت مارتی ہے۔ اور انسان کبھی بھی ناکام ہو کر بیمار نہیں ہوتا، یہ کامیاب ہو کر علیل ہوتا ہے۔ دولت کبھی کسی کے پاس نہیں ٹھہرتی۔ ہم سب چیک بک ہوتے ہیں۔ دولت آتی ہے اور ہم سے ہو کر آگے نکل جاتی ہے۔ ہم کریڈٹ کارڈز ہیں۔ ہم سب کی ایک کریڈٹ ویلیو ہوتی ہے۔ یہ ویلیو خرچ ہو جاتی ہے اور پھر ہم بلاک ہو جاتے ہیں۔ ہم دولت کماتے ہیں اور یہ چند دن چند ماہ بعد ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، لیکن یہ جاتے جاتے ہمارے 4 اثاثے ساتھ لے جاتی ہے۔ یہ ہماری صحت کھا جاتی ہے۔ میں نے آج تک زندگی میں کسی امیر شخص کو صحت مند نہیں دیکھا۔ انسان کی کریڈٹ ویلیو جتنی بڑھتی جاتی ہے، یہ اتنا ہی بیمار ہوتا چلا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے دولت مند 50 اور 60 کی دہائی کے درمیان مر جاتے ہیں یا پھر آخری عمر ہسپتالوں اور کلینکس میں گزارتے ہیں۔ دوسرا، دولت ہمارے تعلقات کو کھا جاتی ہے۔ ہم لوگ بیٹا، باپ، بھائی، بہن اور بیوی نہیں رہتے، ہم اکیلے رہ جاتے ہیں۔ ہم کبھی غریب بھائی کو غریب بہن کے خلاف مقدمہ کرتے نہیں دیکھیں گے، لیکن عدالتوں میں آپ کو امیر بچوں، باپ، بھائیوں اور بہنوں کے ہزاروں مقدمے ملیں گے۔ زندگی میں غریب رشتہ دار ناراض ہو کر راضی ہو جاتے ہیں، مگر امیر رشتہ داروں کی لڑائیاں قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ چنانچہ دولت آپ کے رشتے کھا جاتی ہے۔ دولت کا تیسرا وار اخلاقیات پر ہوتا ہے۔ آپ کو میلوں تک کوئی امیر شخص باصول یا با اخلاق نہیں ملے گا۔ جھوٹ ہو یا مجرے ہوں، آپ کو ان کے دائیں بائیں امیر لوگ نظر آئیں گے، لہذا دولت آپ کی اخلاقیات نگل جاتی ہے۔ اور چوتھا اثاثہ سکون ہے۔ دولت آپ کا سکون چھین لیتی ہے۔ آپ نے زندگی میں بہت کم امیر لوگ مطمئن اور پرسکون دیکھے ہوں گے۔ یہ لوگ ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتے ہیں اور انہیں نیند لانے کے لیے گولیاں کھانی پڑتی ہیں، اور میرے اس دوست کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ پہلے اپنی صحت سے محروم ہوا، پھر یہ فیملی میں اکیلا ہوا، پھر یہ اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہو گیا، اور آخر میں یہ بے سکونی کے بحر بے قرار میں جا گرا۔ یہ مردم بیزار ہو گیا۔ یہ لوگوں کو دیکھتا تھا اور برا سا منہ بنا کر چہرہ دوسری طرف پھیر لیتا تھا۔ یہ زندگی سے بری طرح تنگ آ چکا تھا۔ یہ عمریں بھی کر چکا تھا، دنیا بھر کی نعمتیں بھی اپنے گرد جمع کر لی تھیں، اور اس نے ناچ کود اور لیٹ کر بھی دیکھ لیا تھا، لیکن اسے سکون نصیب نہیں ہوا تھا۔ مگر پھر اس میں ایک عجیب تبدیلی آئی۔ یہ زندگی کی طرف واپس لوٹا۔ یہ مطمئن بھی ہو گیا، مسرور بھی اور صحت مند بھی، اور میں اس سے اس کی کایا کلپ کی داستان سن رہا تھا۔ وہ بولا، میں جی ٹی روڈ پر سفر کر رہا تھا۔ میں اپنے آبائی قصبے کے قریب سے گزرا اور پھر میں نے بریک لگا دی۔ میں اپنے پرانے محلے میں چلا گیا۔ میں جوں ہی اپنی گلی میں داخل ہوا، کسی کونے سے آواز آئی، اوئے ظفری،
कित्थे मुंह चुक के फिर रहे हैं। मैंने पीछे मुड़ के देखा और फिर मेरी सारी बीमारियां खत्म हो गईं। वो मेरे बचपन का दोस्त मजीद था, हम उसे मजीदा कहते थे। उसका वालिद बाजार में दही भल्ले की रेडी लगाता था। वो बचपन ही में वालिद के साथ काम पर लग गया था। वो अपने घर से दही भल्ले चोरी करके लाता था और हम ग्राउंड में बैठकर खाते थे। हम एक दूसरे के साथ कुश्ती भी लड़ते थे। भूंडों यानी भेड़ों के साथ धागा बांधकर भी उड़ाते थे और हम अतवार के अतवार गुली डंडा भी खेलते थे। वो मुझे हमेशा जफरी कहता था। मैं तरक्की कर गया। मैं पहले बैनुल अक़वामी शहरी बना और फिर जफरी से सैयद जफरुल हक बन गया। लोग मुझे शाह साहब या जफर साहब कहते थे। दफ्तर में मेरा नाम SZ था। मैंने 40 साल से किसी के मुंह से जफरी नहीं सुना था, लेकिन मजीदे ने जो ही मुझे जफरी कहा, मेरी खुशियां मुझे वापस मिल गईं। मैं ठीक हो गया। मुझे उस वक्त महसूस हुआ मैं बेइज्जती और बेतकल्लुफी को तरसा हुआ था। मेरी जिंदगी से बेतकल्लुफ दोस्त निकल गए थे। मेरे पास सिर्फ मतलबी रिश्तेदार, मुराद और तनख्वाहों के पीछे भागने वाले मुलाजमीन, बिजनेस फ्रेंड्स और मेरी मौत के मुंतजिर बच्चे और हरीस दामाद थे। ये सारे लोग मेरे थे, लेकिन ये मेरे नहीं थे। मेरे लोग मजीदे थे। मैं मजीदे को तरस रहा था। ओए जफरी सुनना चाहता था और ये मेरा असल मर्ज था। वो रुका और जरा सा सोच कर बोला कि इंसान का सबसे बड़ा अलमिया उन लोगों को बर्दाश्त करना होता है जिनकी नीयत आप पर खुल चुकी होती है। आप जान चुके होते हैं कि आपके सामने खड़े होकर जो शख्स सर सर कह रहा है, ये रोज आपको मीठी छुरी से ज़िबा करता है, लेकिन आप जानते बूझते उससे जान नहीं छुड़ा सकते। आप ये भी जानते हैं कि आपकी बीवी और उसके खानदान को आपसे नहीं, आपकी दौलत से गरज है, और आपके बच्चे आपको वालिद नहीं, क्रेडिट कार्ड समझते हैं, मगर आप ये जानते बूझते हुए भी उनके साथ चलने पर मजबूर हो जाते हैं। आप दोस्तों, रिश्तेदारों और अजीजों की नीयतों से भी वाकिफ होते हैं, मगर आप उनके मुंह पर उन्हें बुरा नहीं कह सकते। यह तकलीफ आपको अंदर ही अंदर खा जाती है, यह आपको बीमार कर देती है। मैं भी बीमार था। मैं 40 साल से खलूस भरी आवाज सुनने के लिए तरस रहा था, और फिर मुझे वो आवाज मिल गई। मजीदा अपनी दुकान से नीचे आया, भागकर अंदर से कुर्सी खींच लाया और कुर्सी थड़े पर टिकाकर मुझे बैठने का इशारा करने लगा। मैंने कुर्सी को साइड पर किया और उसके साथ थड़े पर बैठ गया। वो दांत निकालकर मुझे देख रहा था, हाथ मल रहा था और कह लगा रहा था। उसकी आवाज सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। लोग जफरी आया के नारे लगा रहे थे और मेरे इर्द गिर्द जमा हो रहे थे। मैं हैरत से उन्हें देखता था और उन्हें पहचानने की कोशिश करता था। ये सब मेरे बचपन के साथी थे। मैं किसी के साथ पतंगे उड़ाया करता था, किसी के साथ बंटे खेलता था और किसी के साथ मिलकर रेडियो से आम चोरी करता था। ये मेरे साथ स्कूल से भागते भी थे। इनमें से कोई शख्स सैयद जफरुल हक को नहीं जानता था। ये सिर्फ और सिर्फ जफरी से वाकिफ थे और मैं इस वक्त जफरी था। ये बूढ़े हो चुके थे। गुर्बत ने किसी का कुब निकाल दिया था, कोई कम सुनने लगा था, किसी के दांत झड़ चुके थे और किसी को दिखाई नहीं देता था, और ये सब गंजे भी हो चुके थे, मगर ये इसके बावजूद मुतमईन और खुश थे। मैं इन सब के मुकाबले में सेहतमंद था। मेरे सर पर बाल भी थे, मेरी आंखें, नाक, कान और दांत भी सलामत थे, और मैंने अच्छे कपड़े भी पहन रखे थे। लेकिन ये सब जाहिरी था। मैं अंदर से बीमार था। मैं अंदर से खोखला हो चुका था, जबकि ये बाहर से बेरंग मगर अंदर से भरे हुए थे। मैंने उस वक्त मजीदे के थड़े पर बैठे बैठे महसूस किया कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे महंगी दवा पुराने दोस्त होते हैं। इंसान को बचपन के दोस्त, बिगड़े हुए नाम और तकल्लुफ से बेपरवाह मुखलिस आवाजें चाहिए होती हैं। ये मिल जाएं तो इंसान बिस्तरे मर्ग से भी उठकर चलना फिरना शुरू हो जाता है, और अगर ये ना मिले तो इंसान खा बिल गेट्स हो या स्टीव जॉब्स ही क्यों ना हो, ये सिसक सिसक कर मर जाता है। उसके पल्ले सिर्फ अच्छा अस्पताल, महंगे डॉक्टर्स और अमीर जनाजा होता है, और बस दुनिया में उम्र बढ़ाने की बेहतरीन दवा दोस्त होते हैं। आप अगर एक बार जफरी बन गए तो फिर आपके दोस्त आपको हमेशा जफरी बनाए रखेंगे। ये आपको सैयद जफरुल हक नहीं बनने देंगे। ये आपको कभी बचपन से बाहर नहीं निकलने देंगे। आपका सदर पाकिस्तान ही क्यों ना हो जाएं, आप दोस्तों के लिए जफरी ही रहेंगे।
मुझे उस थड़े पर बैठे बैठे महसूस हुआ कि हमारे मुलाजमीन के लिए हमारे अकाउंट्स अहम होते हैं, हमारे बच्चों के लिए हमारी वसीयत अहम होती है और हमारे रिश्तेदारों के लिए हमारा असर रसूख, हमारा दबदबा और हमारी हैसियत अहम होती है। लेकिन सिर्फ हमारे बचपन के दोस्त वो लोग होते हैं जिनके लिए हमारी खैरियत और हम अहम होते हैं। चुनांचे आप बचपन के दोस्तों से मिलते रहा करें, आप कभी बीमार नहीं होंगे। वो मुस्कुराया और बोला, आप भी प्लीज मुझे जफरी कहा करें, मैं सैयद जफर उल हक बन कर थक गया हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।